समस्त को नमस्कार अम्मा भगवान शरणम श्री कल्की गुरुकुल तरफ आपण समस्त को स्वागत जनाऊँ। वर्तमान श्री कल्की को प्रार्थना करी आजिर कार्यक्रम शुभारंभ करिबा। ओम सच्चिदानंद परब्रह्मा पुरुषोत्तमा परमात्मा श्री कल्की भगवती समेत श्री कल्की भगवते नमः। धीरे आखि खोलंतु। प्रत्येक व्यक्ति निज जीवन रे इहम एवं परम सांसारिक इच्छा पूर्ति आध्यात्मिक प्रगति ए दुईटी क्षेत्र रे परिपूर्णता लाभ करिबा पई ईश्वरंक सहित संयुक्त होई रहिबा, निज जीवन रे ज्ञानर उपलब्धि करी आत्म साक्षात्कार प्राप्त करिबा एवं ए जीवन को सार्थक करिबा पई आमे अन्यंकु केते परोपकार करि परुछु जानिबार अछि। श्री अम्मा भगवान अनेक वर्षरु देउथिबा मूल्यवान ज्ञानबोध को आमे धर्म वीडियोस माध्यम रे यूट्यूब रे आपण समस्तंको पई उपस्थापना करिछु। सेइथिरु आज आमे धर्म 20 रे दिया जाइथिबा शिक्षा को देखिबा। प्रतिदिन सारा विश्व रे श्री कल्कीଙ୍କ द्वारा अनेक चमत्कार घटुछि। चमत्कार गुड़िक प्राकृतिक सिद्धांतर विरुद्धाचरण करती नाही, सेगुड़िक उच्चतर सिद्धांत अनुजाई हुए। चमत्कार उद्देश्य हेउछि आममानंक मनर कबलरू आमको मुक्त करिबा। एठारे आपण देखंतु गोल्डन बॉल एहीपरि भाबरे प्रत्यक्ष होइथिला एवं कैमरा रे उच्छालित होइथिला। एहर भौतिक व्यास 40 फुट थिला। श्री भगवान का दिव्यवाणी को वर्तमान आमे समस्ते पवित्रता सहित सुनिबा। If the seeker has not abused his body, then it would be very, very helpful. If the seeker has been abusing his body too much, then also it becomes difficult. Abusing, in case he has drunk a lot, he has smoked a lot, he has used drugs, if he has done all these things, then it does become difficult. But on the other hand, if you have not taken recourse to these things, the process goes on much more smoothly. That also is quite a hindrance. If you are stressed out or if you are too much worried, then also it becomes a problem. But we do not complain against these things. We try to overcome these things. It becomes very often a hindrance and it prevents you from becoming enlightened. So if only you could see the damage which this kind of seeking is causing, then that could be of help. But really you cannot be free of seeking. The seeking is there, but all that you must see is how the seeking is preventing you from becoming enlightened. If you could get that insight, then it makes our job very easy. In fact, really there's nothing to do, But the problem is people have no idea about not doing anything. So they feel they must do something to get there. But that very effort is the self. They don't seem to realize that. They want to end the self, but the effort to end the self is the self. Somehow they must get the insight that that is the self. Then maybe suddenly it could stop. Yes, the grace comes in. It stops it for you. प्रश्न, जीवन मुक्ति प्राप्त करिबा पई कौन करिबार अछि, कौन करिबार नाही? श्री भगवान को उत्तर अनुवाद। मुक्ति प्राप्त करिबा पई आपण आपणक शरीर को कौनसी प्रकार कष्ट देबार नाही, शरीर सहित दुर्व्यवहार करिबार नाही। जदि मुक्ति पाइबा पई चाहुतिबा साधक तांको शरीर को कौनसी प्रकार कष्ट देई नाहंती, ताहले मुक्तिर प्रक्रिया
ବହୁତ ସହଜ ହେଇଯିବ। ଯଦି ସାଧକ ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ବହୁ ପ୍ରକାରରୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା କଠିନ ହେବ। ଅବ୍ୟୁଜ୍ ଅତ୍ୟାଚାର ବା ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଅର୍ଥାତ୍ ମଦ ପିଇବା, ସିଗାରେଟ୍ ଟାଣିବା, ଡ୍ରଗ୍ସ ନେବା, ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଏହି ଭାବେ ଯଦି ଆପଣ କଷ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା କଠିନ ହେବ। ଯଦି ଏହିସବୁ ଆପଣ କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରୁଖୁରୁ ହେଇ ଚାଲିବ। ପ୍ରଶ୍ନ, ତାହେଲେ ଚାପ ଥିଲେ କ'ଣ ହେବ? ଶ୍ରୀ ଭଗବାନଙ୍କ ଉତ୍ତର, ତାହା ବି ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହେଇ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣ ବହୁତ ଚାପରେ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ କଥାରେ ଭାରି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେଇଟା ବି ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଏମିତି ଆପଣ କାହିଁକି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ କହୁନା, କିନ୍ତୁ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କରାହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ଲାଳସା ଥିଲେ କ'ଣ ହେବ? ତାହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଟକାଇବ। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ମୁକ୍ତି ପ୍ରତି ଥିବା ଲାଳସା ହିଁ ମୁକ୍ତି ନ ପାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କାରଣ, ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। କେହି ବି ନିଜର ଲାଳସାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ଅଛି ବୋଲି ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛା ଥାଇପାରେ। ସେଇ ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛା ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଅବରୋଧ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ମୋ ଭିତରେ ଥିବା ଏହି ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛା ମୋତେ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ଦେଉନାହିଁ ବୋଲି ଉପଲବ୍ଧ କରିବେ, ତାହେଲେ ଆମ ପାଇଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ସରଳ ହୋଇଯିବ। ପ୍ରଶ୍ନ, ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବୁ? ଉତ୍ତର, ବାସ୍ତବରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଧାରଣା ଅଛି ତାଙ୍କୁ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ଭାବନ୍ତି ମୋତେ କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରଯତ୍ନ କରିବାର ଅଛି। ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଯତ୍ନ କରୁଥିବା ସେଇ ମୋର ଭାବ ହିଁ ମୋର ଭାବକୁ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ସେ ଚେଷ୍ଟା ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ମୋର ଭାବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ମୋ ଅନ୍ତରରେ ଥିବା ଏହି ଚେଷ୍ଟା ହିଁ ମୋର ଭାବ ବୋଲି ରିଏଲାଇଜ୍ କରିବେ, ସେ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ମୋର ଭାବ ସମାପ୍ତ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏଇ ମୋର ଭାବକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁଗ୍ରହର ଆବଶ୍ୟକ କରେ କି? ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ କହିଲେ, ହଁ, ଅନୁଗ୍ରହ ଆସିବ। ଯେତେବେଳେ ଅନୁଗ୍ରହ ଆସିବ, ମୋର ଭାବ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ପାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କେମିତି ବଞ୍ଚନ୍ତି? The awakened one witnesses things happen. The unawakened one tries to make things happen. ଜଣେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତା କିଛି ଘଟୁଥିବାର ସାକ୍ଷୀ ରୂପରେ ଦେଖନ୍ତି। ମୁକ୍ତି ନ ପାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କିଛି ଘଟେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଗୋଟିଏ ହାଇୱେରେ ଗୋଟିଏ କାର୍ ଚଲାଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଗତିରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରକ୍ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ ହେବ? ଆପଣ ବ୍ରେକ୍ସ ମାରିବେ। ବ୍ରେକ୍ସ କିଏ ଆପ୍ଲାଏ କଲେ? ଆପଣ କରିଥିଲେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଭାବିଚିନ୍ତିକି କରିବା ଭିତରେ ସେଠି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ ସଂକେତ ପଠେଇଲା, ତୁରନ୍ତ ବ୍ରେକ୍ସ ସେଠି ପକେଇଦେଲା। ଜଣେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତା କିଛି ବି କରନ୍ତିନି। ତାର ଅର୍ଥ ସେ ପ୍ରକୃତରେ କିଛି ନ କରିକି ବସିବେ ବୋଲି ନାହିଁ। ସେ ଅନେକ କିଛି କାମ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ଏସବୁ କରୁଛି ବୋଲି ଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ଯେମିତି କାର୍ ବ୍ରେକ୍ସ ଅଟୋମେଟିକାଲି ସେଇଠି ଆପ୍ଲାଏ ହେଲା, ଠିକ୍ ସେହି ଭାବେ ଆପଣ ଜାଣିଥାନ୍ତି କି ଆପଣ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ମୁକ୍ତି ପାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁ କିଛି କରିପାରନ୍ତି। ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରିବା, ପରିବାରର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା, ଧନୀ ହେବା, ଜୀବନରେ ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବା, କିନ୍ତୁ ସବୁ କାମ ତାଙ୍କ ସହିତ ଘଟୁଅଛି ବୋଲି ସେ ସାକ୍ଷୀ ରୂପରେ ସବୁ କିଛି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ସମସ୍ତ କିଛି ଆପେ ଆପେ ଘଟୁଛି, ସବୁକିଛି ସାକ୍ଷୀ ରୂପରେ ସେ ଦେଖିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଚିହ୍ନିତ ହେବେ ନାହିଁ।
जड़े मुक्ति न पाइथिबा व्यक्ति को सबुकिछि मो लगी होउछि, मो पाई ही होउछि, ए मोर भाव एमिति ही अनुभव करे। तेणु तांकु लागे सबु जिनस मो अनुजाई मते घटेबाकू पड़िबो। तेणु ता पई से चेष्टा करि चलंती। टाइमलेस इनसाइट्स देखिबा। दुख एक अभ्यास। प्राय आमे समस्ते अजाणतारे आम दुख को धरिकी रहू। आमे ए दुख को नेकी जेंती एडिक्ट हे गलु। दुखी हेबा आमर गोटे अभ्यास। जदि को दिन दुख नाही ताहले आपन को नॉर्मल लागिबनी। अरे कौन गोटे मिसिंग अछि तो काई मते एमती अलगा लागुछि। आपण समस्ते छोट बेले एई माछ बिक्री करिवा महिलार कहानी सुनिथिबे। सुनी नाहंती ताले ठीक अछि। आउ थरे सुनिबा। माछ बिक्री करिवा महिला, फूल बिक्री करिवा महिला दुई जण बहुत भल सांग। हाट को जाइकी उभय बिक्री सबु करिकी घर को फेरुतिबा समय रे बहुत वर्षा हैला। एई वर्षा रे माछ बिक्री करिथिबा महिला तांको घर को फेरी पारलेनी। तांको सांग तांको घर को नहीं गले। सेठी खाइबा पीबा करिकी से राती रहिकी परदिन सकाळे जिबा पई कहिले। खाई सारला परे जेतळे सोइबा को गले तांको जम्मा निदो हेलानी। फूलवालांका घर ना, सेठी फूलर एते बासना होउथाए से सोई ही पारलेनी। शेषरे बाहरे रखा जाइथिबा तांको माछर टकेई आनिकी ता उपरे टिके पानी पकेकी ताकू भल्लरे सुंगिले। इबे मु सोई पारिबी करिकी तांको मुंड पाखरे से टकेई को रखिकी आराम से सोइले। आजी आपण मध्य एमिति चिंता, दुख, अवसाद, व्यस्त हेबा, व्याकुल हेबा, टेंशन नेबा, चाप नेबा सबु आपणक पाई गोटे अभ्यास हो जाइछि। जदि ए सबु न हुए आपणको खाली खाली लागे। अनेक वर्ष तले जड़े महिला आसीथिले। कहले कि से भारी असंतुष्ट। तांकर असंतुष्टता कौन बोली बुझिला बेलको से कहिले तांको पुओ इंजीनियरिंग पढ़ुछि, से पाठरे कॉन्सेंट्रेट करि पारुनी। जदि से फेल हे जिवो मते डर लागुछि, सेति पई मु असंतुष्ट। एतिकी कथा ठीक अछि। बानेस तरफरु तांको साहाय्य पहुंचा गला। से तांको एग्जाम्स को बहुत भल भाबरे पास हेले। किछि दिन परे जेतळे तांको सहित देखा हैला से पुणी असंतुष्ट। कारण पचारिले एथरक कहिले पुओर पढ़ा तो सरिला, चाकरी नाई ना, सेति पई भल लागुनी। तांको पई प्रार्थना गुड़िक करागला। प्रार्थनार फल मिलिला, चाकरी प्राप्त कले। एथरक लागिला से निश्चय खुशी थिबे। जेतळे पचार हैला से कहिले पुओर विवाह हेइनी ना, कौन करिबी। पुओ को बुझिला बेलको से ऑलरेडी काहा सहित बाह होबार अछि तांको ठीक कर देइछंती। तांको मां को कन्विंस करिकी विवाह संपन्न हैला। तथापि तांको मां खुशी नाहंती। पचारिला बेलको तांको बहु तांको सहित ठीक से कथा होनी। उभयंको गोटे प्रक्रिया रे नेकी गले। प्रक्रिया रे भाग नेला परे उभयंको संपर्क भल हैला। 3 वर्ष बीती गला। एबे से खुशी अछंती कि बोली देखिला बेलको से कहिले तांको नाती तांको सहित खेलुनी। से तांको बयस पिलामानक सहित ही खेलुची। तांको लागुची निश्चित भावे तांको बहु तांको नातींको तांकोठू दूर करेबा पई किछि योजना कला। आपनको कौन लागुची? एही महिला तांको जीवन रे केबे हेले खुशी रे रही परिबे कि नाही? कारण तांको पाई दुख गोटे अभ्यास हे गला। थरे परीक्षा करंतु आपणको पाई भी दुख अभ्यास हे गला कि? परवर्ती टीचिंग देखिबा। परिवर्तन एक वरदान। यह समय आवश्यक करे नाही। प्रत्येक व्यक्ति को परिवर्तन हेबाकू पड़िबो। परिवर्तन बिना आपणको जीवन रे कोनोसी जिंस प्रभावशाली हेई पारिबो नाही। एही सभ्यतारे आमे फ्रेंच रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन, सोशलिज्म, कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म किते सारा जिंस को देखिलु। रैडिकल कम्युनिज्म एई सबु सभ्यता को किछि मात्रा रे आगो को बढ़ेछि। किंतु प्रकृत रे एही सबु किछि मार्जिनल कॉस्मेटिक चेंजेस आनिछि। किंतु संपूर्ण रूप रे
ମନୁଷ୍ୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। କାରଣ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କୁ ଅନ୍ତରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ଅଛି, ହୃଦୟ ପୁଷ୍ପିତ ହେବାର ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ଅଛି, ସେ ଜଣେ ଡିଭାଇନ୍ ବିଇଙ୍ଗ ହେବାର ଅଛି। ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଶା କରୁଥିବା ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯିବ। ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୋଟିଏ ଓଲ୍ଡ ୱାଇନ୍ ନୂଆ ବୋଟଲରେ ଦେବା ବା ନୂଆ ୱାଇନ୍ ଓଲ୍ଡ ବୋଟଲରେ ଦେବା ନୁହେଁ। ମନୁଷ୍ୟଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ନାନା ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟମାନେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବୁଝିବାର ଅଛି, ଆମେ ଚାହୁଁଥିବା ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୋଟିଏ ବରଦାନ। ଏହା ଦୈବିକ ଅନୁକମ୍ପା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ, ଯାହା ସମୟ ଆବଶ୍ୟକ କରେ ନାହିଁ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଇନ୍ ଦ ନାଉ ଆଣ୍ଡ ହିୟର। ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବେ ଏଇଠି ହୋଇପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଟିଚିଂ। ଅନୁଭବ କରିବା ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଗରେ ଆଗେଇ ନିଏ ନାହିଁ, ଅନୁଭବ କରିବା ହିଁ ସ୍ୱାଧୀନତା। ମନୁଷ୍ୟ ସବୁ ଦିଗରୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ମନଠାରୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆସିଲେ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆସିବ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କ୍ରୋଧ, ଆଘାତ, ଘୃଣା ଦେଖନ୍ତି, ଏହିସବୁ ମୋ ଭିତରେ ରହିବାର ନାହିଁ ବୋଲି ଆପଣ ଆଶା କରନ୍ତି, ଆପଣ ତାଠୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ମାର୍ଗରେ ଚାଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆସୁନି। ଯଦି ଏହିସବୁଠୁ ପଳାୟନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ନ କରିକି ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି, ଯେମିତି ଅଛି ତାକୁ ସେଇ ଭାବେ ଅନୁଭବ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ କମ୍ବସନ୍ ପ୍ରସେସ୍, ଗୋଟିଏ ଦହନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେବ, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଅନୁଭବ କରିବା ହିଁ ସ୍ୱାଧୀନତା। ଜିଜ୍ଞାସୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଅତୀତ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ? ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଅତୀତ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ବର୍ତ୍ତମାନରେ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ମନର ସୃଷ୍ଟି। ସଫଳତାର ରହସ୍ୟକୁ ଦେଖିବା। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜ ପ୍ରତି ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ ହୁଅନ୍ତି, ଆପଣ ଏକ ମହାନ ସତ୍ତା ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ଯିଏ ଏହି ବିଶ୍ୱରେ ଆରାମଦାୟକ ଏବଂ ସଫଳ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରନ୍ତି। ଜଣେ ମୂର୍ଖକୁ ମୁଁ ଜଣେ ମୂର୍ଖ ବୋଲି ଜଣାଅଛି, ତଥାପି ସେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତିନି, କାରଣ ସେ ଅନ୍ୟ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରିକି ମୁଁ ଜଣେ ମୂର୍ଖ, ନାହିଁ ମୋତେ ଖରାପ ଲାଗିବ, ମୁଁ ସେମିତି କାହିଁ ଭାବିବି। ଗ୍ରହଣ କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆପଣ ଯାହା ଅଛନ୍ତି, ହଁ ମୁଁ ଜଣେ ମୂର୍ଖ, ତା ବିଷୟରେ ଖରାପ ଫିଲ୍ କରିବାକୁ ଦରକାର ନାହିଁ। ଅନ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିବନି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମାପ୍ତ ହେବ, ସେଇଠି ସମସ୍ୟା ହିଁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଜଣେ ମୂର୍ଖ, ସେ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେବ ନାହିଁ। ଯେ ନିଜକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି, ସେ ଆରାମସେ ଗୀତ ଗାଇପାରନ୍ତି, ହଁ ମୁଁ ଜଣେ ମୂର୍ଖ ବୋଲି, କାରଣ ସେ ତଥ୍ୟକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଲେ। ସେଠାରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନାହିଁ, ଊର୍ଜା ଶକ୍ତିର କ୍ଷୟ ହେଉନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଊର୍ଜା ଶକ୍ତି କ୍ଷୟ ହେଉନାହିଁ, ଆପଣ ମୂର୍ଖ ହୋଇ ରହିବେ ନାହିଁ, ଆପଣ ପ୍ରଜ୍ଞାବାନ ହେଇଯିବେ। ଆପଣ ଯଦି ଭୀରୁ ହେଇ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ସେଇ ତଥ୍ୟକୁ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ବାହାରକୁ ବଡ଼ ସାହସ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଭଳିଆ ଦେଖାଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଅନ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରିକି ମୋ ଭିତରେ ଭୟ ଅଛି, ନାହିଁ ମୁଁ ଏମିତି ଦେଖେଇବି ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣ ତା ବିଷୟରେ ଖରାପ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କି ହଁ ମୋ ଭିତରେ ବହୁତ ଭୟ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯାହା ବି ସତ୍ୟ ଅଛି, ତାକୁ ନେଇକି ଆପଣ କ'ଣ କରିପାରିବେ? କେବଳ ରିଏଲାଇଜ୍ କରିବାର ଅଛି କି ହଁ ମୁଁ ଏମିତି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏମିତି ଭୟଭୀତ ହେଇଅଛି ବୋଲି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତି, ତା ପଛରେ ଥିବା କାହାଣୀ ପ୍ରକଟ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସେ କାହାଣୀକୁ ଶୁଣି ନିଅନ୍ତି, ଜାଣିଦିଅନ୍ତି, ଆପଣ ଆଉ ଭୀରୁ ହେଇକି ରହିବେ ନାହିଁ, ଆପଣ ସାହସକୁ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସତ୍ୟରୁ ପଳାୟନ କରୁଥିବେ, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୟ ଲାଗିବ, ଖରାପ ଲାଗିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ରହିବା କଥା ନୁହେଁ, ସେମିତି ରହିବା କଥା ନୁହେଁ। ଅନ୍ତରରେ ସଂଘର୍ଷ, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ନିମ୍ନ ସ୍ତରକୁ ନେଇଯିବ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଭିତରେ ଯାହା ଅଛି ତାକୁ
ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସାହସକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଊର୍ଜା ଶକ୍ତି କ୍ଷୟ ନ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ନିଜ ସହିତ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍ ଫିଲ୍ କରିବେ ଏବଂ ସେ ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ମହାନ ସତ୍ତା ହୋଇ ସଫଳ ହୋଇପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ପରମଜ୍ୟୋତିଙ୍କ ଚମତ୍କାରକୁ ଶୁଣିବା। ମୁଁ ପେରୁରୁ ରେନଟ୍ ନର୍ଥମ୍ୟାନ୍ 74,000 ଦୀକ୍ଷା ଯଜ୍ଞରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପରଠାରୁ ମୁଁ ମୋ ଭିତରେ କ୍ରମାନ୍ୱଶୀଳ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ ଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଦେଖିପାରୁଛି ଏବଂ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛି। ସମ୍ପର୍କ ଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କିମ୍ବା ବିରକ୍ତି ବିନା କେବଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ମୋ ଭିତରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ନେହ ଏବଂ ସ୍ୱୀକୃତି ଅଛି। ମୁଁ କିଛି ବି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ନେଉନାହିଁ। ମୁଁ ନିଜକୁ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ରଖିପାରୁଛି। ମୋର ସ୍ୱର ବଦଳି ଯାଇଛି। ମୋ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ମଧୁର ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ମୋ କଥାରେ ସ୍ନେହ ଭରିଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଭାବି ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ବଞ୍ଚୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦିଓ ମୋ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଆହ୍ୱାନ ଅଛି, ତଥାପି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ମୋ ପାଇଁ ଥିବା ସଂକେତ ଗୁଡ଼ିକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରି ମୁଁ ବହୁତ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ମୋ ଭିତରେ ଭୟ ନାହିଁ। ମୋ ଭିତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ମୋ ପ୍ରଭୁ ମୋର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବେ। ମୋ ବିଲେଇ ସହିତ ମୋର ଏକ ବିଶେଷ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତାକୁ ଯେପରି ଭଲ ପାଉଛି ସେଥିରେ ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇଯାଉଛି, କାରଣ ସେପରି ଭଲ ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ କେବେ ବି ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିନଥିଲି। ମୁଁ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶୁଣିପାରୁଛି ଏବଂ ଦେଖିପାରୁଛି ଯେ ମୋ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଦେଉଛି। ମୋ ଭିତରେ ଆନ୍ତରିକ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ବହୁତ କମ୍ ଚାଲୁଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଏହା ମୋ ଭିତରେ ଚାଲୁଛି ମୁଁ ସଚେତନ ହୋଇଯାଉଛି ଏବଂ ତାପରେ ଏହା ବଦଳି ଯାଉଛି। ମୋ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଉନ୍ନତି ଘଟିଛି। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମୋ ଜୀବନରେ ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ ବର୍ଷ ଅଟେ। ଏକ ସମ୍ମୋହନ ଚିକିତ୍ସକ ଭାବରେ ମୁଁ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବହୁତ ଗଭୀର ଭାବରେ କରିପାରୁଛି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମୋର ପ୍ରିୟତମ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆବାହନ କରୁଛି ଏବଂ ଆମେ କିପରି ହାତ ସହିତ ହାତ ମିଶାଇ ଚାଲୁଛୁ ତାହାକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ହେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୀ ପରମଜ୍ୟୋତି ଭଗବତୀ ଭଗବାନ, ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରୁ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ଅସୀମ କୃତଜ୍ଞତା ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ମୁଁ ଚିରଦିନ ଆପଣଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଚରଣ କମଳରେ ରହିବି। ଚମତ୍କାରକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପଢ଼ନ୍ତି, ଶୁଣନ୍ତି, ବାଣ୍ଟନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚମତ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ ବଢ଼ି ଚାଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଆପଣ ଯାହା ବି ଶିକ୍ଷା ଶୁଣିଛନ୍ତି ତାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ସମୟ। ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ଭାବନ୍ତୁ। ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଶ୍ରୀ କଳ୍କୀଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ଯାହା ଶିକ୍ଷା ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ ଏହି ଟିଚିଂସ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରିଏଲାଇଜେସନ୍ ହେବାର ଅଛି ବୋଲି ଏହି ଭଜନ ସଂକୀର୍ତ୍ତନରେ ଭାଗ ନେଇକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। श्री कल्की
समस्तଙ୍କୁ धन्यवाद। नमस्कार। श्री अम्मा भगवान शरणम।